بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی تاریخ کے 10 مشہور جرنیل جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف فتوحات حاصل کی بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی موڑ ڈالا۔ نمبر 9 سیف الدین قدس، جو کہ مملوک سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ ان کا دور حکومت 1259 سے لے کر 1260 عیسوی تک کا ہے۔ ان کا شمار اسلامی جرنیلوں کی اولین صف میں ہوتا ہے۔ یہ ان کی بہادری اور جنگ حکمت عملی ہی تھی کہ انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا بدلہ عین جالوت کی جنگ میں لیا اور مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہوئے منگولوں کو شکست دی۔ عین جالوت کی جنگ 23 ستمبر 1260 عیسوی کو لڑی گئی، جہاں مسلمان جرنیل سلطان سیف الدین قدس نے منگولوں کے ایک لشکر جس کی کمان منگول کمانڈر قطبغہ کر رہا تھا اس کو شکست دیتے ہوئے مسلمانوں کی رہی صحیح عزت کو بچا لیا۔ یہی وہ تاریخی جنگ تھی جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے منگولوں کا ناقابل شکست کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ نمبر 8 سلطان جلال الدین خوارزمی۔ سلطان جلال الدین خوارزمی کا شمار بھی اسلامی دنیا کے بہترین جرنیلوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ خوارزمی سلطنت کے شہزادے تھے۔ ویسے تو سلطان جلال الدین خوارزمی کی حکومت مدت انتہائی مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس جواں مردی اور بہادری کے ساتھ چنگیز خان کا مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سلطان جلال الدین خوارزمی نے تباہ شدہ خوارزمی سلطنت کا جب تخت سنبھالا تو منگول آدھے سے زیادہ خوارزم فتح کر چکے تھے۔ اس دوران سلطان جلال الدین خوارزمی کے پاس فوج بہت کم تھی، لیکن انہوں نے منگولوں کو پروان کے مقام پر پہلی شکست دی جو کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ چنگیز خان شکست کی خبر سن کر سلطان کے تعاقب میں آ کھڑا ہوا۔ پہلے تو سلطان نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر جب سلطان نے دیکھا کہ منگولوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے جانثار ساتھی بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں تو سلطان نے پہاڑ سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ یہاں چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزمی کی بہادری سے بے حد متاثر ہوا۔ دریائے سندھ کے کنارے آخری جنگ کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی آخری دم تک منگولوں سے جنگ کرتے رہے۔ یہ ان کی بہادری ہی تھی کہ چنگیز خان مرتے دم تک صرف سلطان جلال الدین خوارزمی سے ہی ڈرتا تھا۔ نمبر 7 طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد جو کہ نسلاً بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے، ایک عظیم جرنیل تھے جنہوں نے 711 عیسوی میں ہسپانیہ یعنی اسپین کو فتح کر کے یورپ میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ 23 اپریل 711 عیسوی میں جب اسلامی فوج ابراٹر پر اتری تو طارق بن زیاد نے فوج کو کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ اسلامی فوج فرار ہونے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ یہ طارق بن زیاد کے ایک عظیم جرنیل ہونے کا ثبوت تھا۔ انہوں نے 7,000 کے مختصر لشکر کے ساتھ 1,00,000 کے عیسائی لشکر کو شکست دی اور اسپین فتح کر لیا۔ طارق بن زیاد کا شمار اسپین کے اہم ترین عسکری رہنماؤں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار بھی عظیم اسلامی جرنیلوں میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت ایوبی کے بانی تھے جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے بے شمار جنگیں لڑی، جس میں حطین کی جنگ بہت مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہترین جنگی چالیں چلی اور ایک خونریز مارکے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، جس کے بعد ہزاروں عیسائی قیدی ہوئے اور ان کے تمام قائلین سلطان کے جنگی قیدی بنے۔ اس عظیم فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور چند دنوں کے سخت محاصرے کے بعد اہل یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں 88 سال کے طویل عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروا لیا۔ اسی لیے ان کا شمار اسلام کے بہادر چند جرنیلوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان بر صغیر کے وہ نامور سلطان مسلمان اور جرنیل تھے جنہوں نے جہاد کا پرچم بلند رکھا اور ایک ہی وقت حملہ آور انگریزوں اور قومی ہندوؤں سے جنگیں جاری رکھی۔ ٹیپو سلطان جس کا اصل نام فتح علی ٹیپو تھا، وہ 20 نومبر 1750 میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ حیدر علی نے 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روک کے رکھا۔ ٹیپو سلطان نے بھی جب جوانی میں قدم رکھا تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں جاری رکھی۔ ٹیپو سلطان ہر جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا کرتے تھے۔ پہلی اینگلے میسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا۔
किया, यहाँ तक कि अंग्रेज तोपें छोड़कर वापस भाग गए। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शिकस्त दी, लेकिन तीसरी एंग्लो मैसूर जंग में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और उन्हें यरमगाल के तौर पर अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा। और आखिरी एंग्लो मैसूर जंग में मीर सादक और कॉर्निया ने अंग्रेजों के साथ साजबाज कर ली थी और इस जंग में अजीम सिपाहसालार और बहादुर जर्नैल टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नंबर 4, सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी जो कि गजनवी सल्तनत के मशहूर बादशाह और कमाल के जर्नैल थे, जंगी चालों में उनका जोर में कोई सानी न था। वो पहले बादशाह हैं जिन्होंने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था। उनकी सिपाहसालार की सलाहियत तब जाहिर हुई जब उन्होंने हिंदुस्तान पर 17 कामयाब हमले किए। ये 17 हमले हिंदुस्तान के हिंदू सरकश राजाओं को सबक सिखाने के लिए किए थे, जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना रखा था। सुल्तान महमूद गजनवी के इब्तिदाई 16 हमले कामयाब तो थे, लेकिन वो इतने शदीद नहीं थे जितना कि उनका आखिरी हमला शदीददार था। इस जंग में महमूद गजनवी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से हिंदू राजे और राजवाड़े फौजें लेकर हमले के लिए आ पहुँचे थे। अजीम गजनवी जर्नैल ने उन्हें न सिर्फ ये कि शिकस्त दी, बल्कि उनका मशहूर सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ डाला था। नंबर 3, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु। कुरैश के कबीला बनु ज़हरा से ताल्लुक रखने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने मक्किया दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। वो बड़े बहादुर और आला सलाहियतों के मालिक थे। कबूल इस्लाम से लेकर वफात तक उन्होंने बेशुमार जंगें लड़ी और फातेह करार पाई। सबसे पहले उन्होंने गज़वा बदर और फिर गज़वा उहद लड़ी। इसके अलावा भी वो मुख्तलिफ गज़वात में शामिल थे। अहद फारूकी में उनको इराक की मुहिम पर भेजा गया, जहाँ उन्होंने फतूहात हासिल की, लेकिन उनका असल कारनामा मुसलमानों को कादसिया की जंग में फतह दिलवाना था। ये जंग तारीख की मशहूर और खतरनाक तरीन जंग थी, जो कि 3 दिनों तक जारी रही। लेकिन हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हा की सिपाहसालारी और सहाबा की बहादुरी ने आखिरी रोज जंग का पासा पलट दिया और फतह इस्लामी फौज को हासिल हुई। नंबर 2, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार अव्वलीन फातिहीन में किया जाता है। उनकी बहादुरी की वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। उन्होंने सबसे पहले जो जंग जीती थी वो गज़वा उहद थी। उस वक्त तक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद बहैसियत मुसलमान जर्नैल उन्होंने पहली जंग गज़वा मोता लड़ी। उस दिन उनके हाथों 9 तलवारें टूटी थी। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशुमार जंगों में हिस्सा लिया और कोई ऐसी जंग न थी जिसमें उन्होंने फतह हासिल न की हो। इन जंगों में सबसे ज्यादा मशहूर और खून रेज जंग यरमुक की जंग थी। इस जंग में मुसलमानों के मुकाबले में 2 लाख रूमी फौज थी, जबकि कुछ रिवायत में 6 लाख और कुछ में 4 लाख का भी जिक्र आता है। जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर बमुश्किल 40,000 मुसलमानों पर मुश्तमिल था, लेकिन यहाँ कम तादाद में होने के बावजूद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहादुरी से ऐसी जंगी चालें चली और ऐसे पेदर पे हमले किए कि जल्द ही रूमी फौज के कदम उखड़ गए और वो मैदान जंग से भाग खड़े हुए। तारीखी हवालों के मुताबिक इस जंग में ईसाइयों के 70,000 से 1,20,000 के करीब फौजी मारे गए, लेकिन इस्लामी फौज में सिर्फ 4,000 मुसलमान शहीद हुए थे। हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों में बेहद अजीज और मशहूर शख्सियत थे, यहाँ तक कि ईसाई भी हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की तारीफ किया करते थे। नंबर 1, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अली बिन अबी तालिब जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था और उनको ये शरफ भी हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर उनके निकाह में थी। इस्लामी तारीख में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सबसे ज्यादा बहादुर और ताकतवर तरीन मुसलमान थे। उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जंगो जदल में ही गुजरा था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वा बदर, गज़वा उहद और गज़वा खंदक के बाद खैबर की जंग में भी अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए, जहाँ उन्होंने यहूदी पहलवान मरहब जो अपने दौर का मशहूर पहलवान था उसको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही वार में जहन्नुम वासिल कर दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की वफात के बाद जब बार खिलाफत उनके कंधों पर आ पड़ा तो सबसे पहले जिस जंग का सामना उन्हों को करना पड़ा वो जंग जमल थी, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह हासिल की और उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्जत और एहतराम के साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बाइज्जत तरीके से मदीना वापस रवाना किया। इस जंग के बाद दूसरी जंग जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर मुसल्लत की गई वो जंग सिफ़ीन थी, जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे। इस जंग में शियाने अली ने वो बहादुरी दिखाई कि जान बचाने के लिए
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، اور یوں دونوں جانب ہزاروں مسلمانوں کی شہادت کے بعد اس جنگ کا اختتام ہوا۔ یوں زندگی کے آخری حصے تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں مصروف رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر، متقی، پرہیزگار اور نرم دل انسان تھے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔